occupational safety or health, and who will take the responsibility for that, and what is the legal aspects, কি আইনগত বিষয় আছে, এটা আমাদের জানা দরকার। At the beginning, we must know some definition. For example, environment, health, and safety. This course or this module in many university remain as EHS. We call environment, health, and safety. And there are many industry or many company have this department, EHS department. They are looking for or managing the health and safety condition of that company or that corporations. So first we must understand the meaning of the environment. I believe all of you know that very well because you are a student from the environmental science department and you did your undergrad on environmental science. So I no need to explain the what does it mean the environment. They even I no need to explain, but I just recall you that the circumstances, object, or condition by which one is surrounded, and simply the complex of climatic, edaphic, and biotic factors that act upon organisms or ecological community that we call the environment. যদি সাধারণ বাংলায় আমরা বলি তাহলে আমরা ছোটবেলা যেটা পড়ছি সেটাই হলো পরিবেশ। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই পরিবেশ, নাকি? শোনা যাচ্ছে আমার কথা? জি স্যার, জি হ্যাঁ, তাই পরিবেশ। তাহলে the things is very easy to understand. Everything is related to your life. And health বলতে কি বুঝবো আমরা? হেলথকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন লোক ডিফাইন করেছে, কিন্তু we accept the definition by WHO, and even it is a very old definition. There are many new definition of the health, but still we using this old definition. Almost 70 years back, it's defined by WHO. That is the state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. That is we call health. তার মানে হলো হেলথ বলতে আমরা বুঝতে পারবো যে একটা মানুষের সব ধরনের কন্ডিশন ভিত্তি করে যে ওয়ার্কেবল, কমপ্লিটলি একজন সুস্থ এবং ওয়ার্কেবল মানুষকে, ফাংশনাল মানুষকে আমরা বলবো যে গুড হেলথ বা হেলথ হিসাবে আমরা কনসিডার করবো। তাহলে নেক্সট কোশ্চেন হলো স্যার সেফটিটা কি? কারণ আমাদের এই কোর্সে মোস্টলি তিনটা আইটেম ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি কামস: এনভায়রনমেন্ট, হেলথ অ্যান্ড সেফটি. So we must know these three items very clearly. So safety, it is a free from harm or risks, or secure from the threat of danger, harm, or loss. That is we call safety. That is when we are free from any kind of harm or risks, or we secure from any kind of threat or danger, then we call a safe position or safety. And finally, we maybe also know the term disease. Mostly we know need to environment, health, and safety. Then disease. This is a trouble or condition of the living animals or plant body or one of its parts that impair the performance of vital functions. That means যদি তোমার ফুল ভাইটাল ফাংশন পারফর্ম করতে কোনো ধরনের অসুবিধা তৈরি করে, সেটিকে আমরা ডিজিজ বলবো। ভাইটাল ফাংশন বলতে আমরা কি বুঝি? কি হলো, সবাই চুপ? স্যার মেটাবলিজম না, একজন মানুষ হিসাবে তোমার ভাইটাল কি কি ফাংশন আছে যেটা তুমি না করতে পারলে আমি বলবো যে লাংস আছে, তারপর হচ্ছে কিডনি, এগুলো স্যার ইম্পর্টেন্ট আমাদের ভাইটাল ফাংশন। ব্লাড সার্কুলেশন, স্যার ইনহেল এয়ার,
না একটা অর্গানিজম, তুমি মনে করো তুমি একটা অ্যানিমেল বা অর্গানিজম, এই হিসাবে তোমার কি কি ভাইটাল ফাংশন আছে? respiration, blood ফুড কনসাম্পশন আছে, আমি Sir, যদি খুব সহজ- digestion system, respiratory system. আমি যদি খুব সহজ ভাষায় বলি, you should have some input and you should have some output and you should have some waste and you must have a reproduction systems. মানে সহজ ভাবে বললে তোমাকে খাদ্য গ্রহণ, সেখান থেকে শক্তি অর্জন এবং আবর্জনা ত্যাগ এবং তোমার বংশবৃদ্ধি, এই জিনিসগুলোই হলো এসেনশিয়াল ভাইটাল ফাংশন, নয় কি? Yes, sir. Yes, sir. তুমি যদি একটা ভাইটাল ফাংশন, তুমি একটা প্লান্টেশন করলে, একটা ফলের গাছ লাগাইলা, এই গাছটা যদি বৃদ্ধি না হয়, এই গাছটার যদি ফল না হয়, তাহলে কি ভাইটাল ফাংশন তুমি ধরে নিবা পারফর্ম করতে পারতেছে সে? না স্যার। তাহলে ভাইটাল ফাংশনের মধ্যে হলো তার ইনপুট, আউটপুট, ওয়েস্টেজ এন্ড তার রিপ্রোডাকশন সিস্টেমস, এইগুলো যদি প্রপারলি কাজ করে তাহলে আমরা বলবো এটা একটা ইজ এ ডিজিজ ফ্রি। এবং এগুলো যদি কাজ না করে তাহলে আমরা বলবো তার হি অর শি মাইট হ্যাভ সাব ডিজিজ। তাহলে আমরা চারটা টার্ম বুঝলাম: এনভায়রনমেন্ট, হেলথ, সেফটি এন্ড ডিজিজ। Going to discuss in detail, we must look on the history of occupational health and environmental safety. একটু ইতিহাসটা আমাদের একটু জানা দরকার, যে মানুষ কখন থেকে এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করলো। যদি সহজ ভাষায় বলি, আমাদের দেশে তো আমি বলছি 10 বছরও হয় নাই এই ধরনের চিন্তা ভাবনা আমাদের মাথায় আসছে অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি ইস্যুস। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে হয়তো গত 20-30 বছর ধরে প্র্যাকটিস করতেছে তারা অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি ইস্যুস। বাট if you look on the back, Agricola, Agricola, he was a German mineralogist, and 1494 to 1555 noted the need of provide ventilation for miners. আমি জানি না, আমি আমার 20-30 বছর আগে প্রচুর নিউজ দেখতাম, স্পেশালি রাশিয়ায় এবং চায়নায়, এবং এখনো আসে এই সমস্ত নিউজ। প্রচুর মাইন অ্যাক্সিডেন্ট হতো এবং প্রচুর মাইন ওয়ার্কার মারা যেত। তোমরা কি কখনো এই সমস্ত নিউজ দেখেছো? জি স্যার, দেখেছি। আচ্ছা, কারণ হলো মাইন ইন্ডাস্ট্রিতে ভেন্টিলেশনটা একটা প্রবলেম ছিল, এবং এই ভেন্টিলেশনের প্রবলেমটা প্রায় 500 বছর আগে, তারও বেশি এর আগে জার্মান মিনারোলজিস্ট নোট ডাউন করে যে উই নিড এ ভেন্টিলেশন ফর দ্য মাইনার্স ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। এবং তখন থেকে তাহলে যদি ভেন্টিলেশন ডেভেলপ করা হয় তাহলে হেলথ এন্ড সেফটি ডেভেলপ করতে হবে। সেখান থেকে তাদের মাথায় আসে উই মাস্ট হ্যাভ এ কন্ডিউসিভ ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট ইভেন ইন মাইন্স। এরপর আসে রামাজিনি, Ramazzini. He was an Italian physician known as to patron saint of industrial medicine. He is known as a patron saint of industrial medicine because he, in 16th century, he described the symptom of mercury and lead poisoning and issued silica in his book, The Disease of Workmen. একবার চিন্তা করো, 400 বছর আগে এই রামাজিনি বই লিখে গেছে দ্য ডিজিজ অফ ওয়ার্কম্যান, যেটা এখন আমরা চিন্তা করতেছি যে অকুপেশনাল হেলথ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সেফটির কথা, তারা ওই সময় চিন্তা করছে রামাজিনি। এই জন্য তাকে বলা হতো প্যাট্রন সাইন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেডিসিন। এবং সে মার্কারি পয়জনিং ইন্ডাস্ট্রিতে, এবং মার্কারি পয়জনিং এবং লেড পয়জনিং স্পেশালি দ্য মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিতে খুব সিভিয়ার ছিল। এবং সে একটা তৎকালীন, এখন তো আমরা অনেক বই লিখি, অনেক পেপার লিখি, আগের দিনের ফিলোসফাররা, সায়েন্টিস্টরা তাদের জীবনে হয়তো একটা দুটো বই, একটা দুটো পেপার লিখে যাইতো, এবং সেটাই ছিল তাদের মানে কি বলা হয় বেসিক কন্ট্রিবিউশন। আমরা এখন কন্ট্রিবিউটও করি না, কোনো কাজও না, আমরা যে সমস্ত বই টই লিখি আমাদের এই জেনারেশনে ম্যাক্সিমামই হলো টয়লেট পেপার। বোঝা গেল আমার কথাটা? খুব খারাপ কথা বললাম নাকি স্যার?
না না স্যার। স্যার, তবুও তো স্যার পাবলিশ হচ্ছে স্যার। কিন্তু ওয়ার্কেবল না, ভ্যালুয়েবল না। পাবলিশ হচ্ছে এটা ঠিক, জি কিন্তু স্যার, 3-4টা পেপার পড়লে দেখা যায় সেম জিনিসই বারবার রিপিট হচ্ছে। এগুলো যদি তুমি খুব ডিপলি চিন্তা করো, তাহলে দেখা গেল এটা একটা এটা নিয়ে যদি আমি আলোচনা করি, রিসেন্টলি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডের লোকজন এগুলো মাথায় নিছে। তারা চিন্তা করে দেখছে যে একজন লোক এক বছরে কতগুলো রিসার্চ আর্টিকেল পাবলিশ করতে পারে, একজন লোক কতগুলো বই লিখতে পারে। এবং মোটামুটি তারা একটা অ্যানালাইসিস করছে যে একজন লোকের পক্ষে এক বছরে খুব ভালো বেসিক ওয়ার্ক দুইটার বেশি করা সম্ভব না, একটা দুটোর বেশি করা সম্ভব না। কিন্তু আমরা তো অনেক বেশি লিখি। এই জন্য বলছি যে দিস আওয়ার রাইট আপ ইজ নট সো ইম্পর্টেন্ট, বাট রামাজানি তার হোল লাইফ বসে এই বইটা লিখে গেছে, ডিজিজ অফ ওয়ার্কম্যান। দ্যাট ওয়াজ a really a philosophical thought and really a very important items, because he write everything from the very fundamental aspects of life. আমাকে এখন বললে হয়তো এরকম বই একটা আমি 6 মাসে লিখে ফেলবো, বাট এই 6 মাসে যেটা লিখে ফেলবো সেটা খুব ইনফরমেটিভ, খুব প্রয়োজনীয় হবে না। লেখার জন্য লেখা এবং লিখতে পারবো এই জন্য লেখা, কিন্তু তুমি যদি খুব বেসিক এবং প্যারাডাইম শিফট করতে চাও তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ, তাহলে তোমার এর ভিতরে ফান্ডামেন্টাল আসপেক্ট এবং চিন্তা এইটা থাকতে হবে, যেটা রামাজিনি বা আর্গিকোলা তাদের ছিল, তাদের চিন্তা সেটা প্রকাশ করছে। এবং তারা এই ধরনের বই, যা ডিজিজ, তখন কিন্তু বই পাবলিকেশন বা বই টাইপ করাও অনেক কঠিন বিষয় ছিল 400 বছর আগে। পেপার ওইভাবে ওয়াইডলি হয় না, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেমে ডেভেলপ করে নাই, কম্পিউটার তো দূরের কথা, টাইপরাইটার তখন আসে নাই। বাট হি রোট দিস ভেরি ফেমাস বুক অফ, এন্ড সে এখানে হেলথ অ্যান্ড সেফটির কথা খুব ক্লিয়ারলি বলে গেছে। এর অনেক পরে the Alice Hamilton, she was the first woman faculty member at Harvard University and one of the important social activists during her era in 1869 to 1970. Described detail of her experience in mines and mills across the America in his autobiography called Exploring the Danger Trade. তোমরা কি চিন্তা করতে পারো যে মাত্র 100 বছর আগে আমেরিকা এত সভ্যতার কথা বলে, এত আধুনিকতার কথা বলে, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ওমেন ফ্যাকাল্টি হায়ার করছে, নট সো আর্লি, অনলি ফিউ ডিকেডস অ্যাগো। এর আগে কিন্তু উমেনরা হার্ভার্ডের ফ্যাকাল্টি হতে পারে না। এলিস হ্যামিল্টন হলো ফার্স্ট ওমেন ফ্যাকাল্টি। এবং তোমরা যদি দেখো যে তার কন্ট্রিবিউশন টু হেলথ অ্যান্ড সেফটি, বিকজ she was a social activist too, so she write the Exploring the Danger Trades, and it was a very important book in the history of occupational health and environmental safety, and first became a concern of early 90s when the UK Factory Acts, UK developed Factory Acts, appoint just four inspectors to regulate safety in more than 3,000 child textile industries. ব্রিটিশদের যতই গালি দিই, ব্রিটিশরাই প্রথম অনেক কিছু চিন্তা করছে দুনিয়ার সভ্যতার জন্য, এবং ব্রিটিশরাই প্রথম চিন্তা করছে যে হেলথ অ্যান্ড সেফটি ইস্যুটা কিভাবে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি এবং অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করা যায়, তার উপর ভিত্তি করে তারা ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট পাস করে। এবং সেই ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট অনুযায়ী 1900 সালের শুরুর দিকে 4 ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টর নিয়োগ দেয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট to investigate more than few thousand child textile factories. And finally, on December 29, 1970, President Nixon signed the OSHA Act, Occupational Health and Safety Act in USA. But that is not applicable for the whole world. That is not applicable for the even UK, for Bangladesh, because it's signed by their own capacity, own way. Later, the Occupational Health and Safety Guideline is promoted and circulated in many places over the world. So can you get the history a little bit?
স্যার লাস্টের টুকু বুঝি নাই হ্যাঁ স্যার লাস্টের টুকু বুঝি নাই স্যার এই যে স্যার ইউকে এর কথা বললেন যে স্যার আমি বললাম যে ইউকে তে 19th সেঞ্চুরির শুরুর দিকে একটা ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট করছে এবং 4 ইন্সপেক্টর অ্যাপয়েন্ট করছে যারা রেগুলার সেফটি ইস্যুটা ইন্ডাস্ট্রির দেখবে। এরপরে December 29, 1970s, President Nixon signed the OSAS Act in USA, but that was only for the USA, not for the world. হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো আমার কথাটা? জি শোনা স্যার যাচ্ছে আমাকে? জি স্যার But we always follow the footprint of USA or UK, right? স্যার তাহলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস গুলোতে তো বায়াররা সব ইউএস এরই ফার্স্ট ডেভেলপ কান্ট্রি গুলোরই ছিল, তাহলে তখন আমাদের দেশে কেন এটা অ্যাপ্লাই হয়নি? তখন কেন করে নাই? বুঝতে আচ্ছা, তোমার বাসায় মেড সার্ভেন্ট আছে না? আপাতত নেই স্যার। আপাতত নাই হয়তো করোনার কারণে, কিন্তু অনেকের বাসায় আছে। তুমি যে মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস তোমরা নাও, তোমাদের মেড সার্ভেন্ট কি, তুমি কি সেই মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস অফার করো? ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মানে ইন জেনারেল হয়তো করা হয় না। ইন জেনারেল করা হয় না, আমরা করি না, তাই না? তাহলে কিভাবে এক্সপেক্ট করো যে ইউএসএ যদি এটা জানেও, তুমি তো জানো, জানার পরেও কি তুমি করো, ওর উপরে অ্যাপ্লাই করো না? তো ওরা তো এই জন্যই আমাদের দেশে আসছে যে আমাদের দেশে লেবার কস্ট কম, লাইফের ভ্যালু কম এবং সেফটি মেজার কম, এই সমস্ত না নিয়ে এই প্রোডাকশন করা যাবে এবং তখন প্রোডাকশন কস্টটা কম হবে, তাই না? জি স্যার। এক্স্যাক্টলি, তুমি যেভাবে চিন্তা করছো আমেরিকা ওইভাবেই চিন্তা করছে। তাহলে আমরা হিস্ট্রিটা একটু জানলাম সংক্ষেপে, কোথা থেকে শুরু হয়েছে। আমরা আরো মোর ডিটেল জানবো পরে, একটু ইম্পর্টেন্সটা দেখি। Why occupational health and safety is important? যদি আমরা দেখি 4,405 workers were killed on the job in 2013. That means 3.2 per 100,000 full-time equivalent workers. An average of nearly 12 workers die every day. Nearly 3 million serious workplace injury and illness were reported by the private industry employee. So you can understand what really going on in your working place. And OSAS is স্যার এটা কি responsible to... ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নাকি না বাংলাদেশ? না, এটা ইউএস এর ক্ষেত্রে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি দেখাবো পরে। এটা ইউএস এর কথা বলছি। আমাদের দেশে খুব ভালো ওয়ার্কারদের ডেটা নাই, যেটা আছে আমি তোমার সাথে শেয়ার করবো যতটুকু আছে আর কি। তাহলে এই যদি কন্ডিশন হয়, তাহলে OSAS এর একটা রেসপন্সিবিলিটি টু ইমপ্রুভ দ্য ওয়ার্কার সেফটি এন্ড হেলথ প্রোটেকশন, বাট OSAS মেক দ্য ডিফারেন্স। How worker death was in America down on average from about 38 workers death a day in 1970 to become 12 per day in 2013. যেখানে 38 জন লোক মারা যেত পার ডে, সেখানে 12 জন মারা যায়, তাহলে 1/3 হয়ে গেছে, তাই না? সেফটি ডেভেলপ করার কারণে worker injury and illness are down from 10.9 incident per 100 workers, মানে অলমোস্ট 11% লোক অ্যাক্সিডেন্ট করতো, to 1972 to 3% in 2012. মানে তার মানে নিক্সন ওসাস অ্যাক্ট ডিসেম্বরে সাইন করার পরে বেশ কয়েক বছর যাওয়ার পরে আমেরিকার ওয়ার্ক প্লেসে সেফটি কন্ডিশন মাস মোর ইমপ্রুভড। বিকজ মাস মোর ইমপ্রুভ কেমনি বুঝলাম আমরা, সেটা হলো ডেটাবেসটাই রিফ্লেক্ট করতেছে যে কতটুকু ইমপ্রুভ করছে, যে অনেক লোকই মারা যাওয়া বা দুর্ঘটনা অনেক লোকেরই কমে গেছে। বলে এটা থেকে আমরা একটা ক্লাস বলতে পারি যে হেলথ এন্ড সেফটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট and the regulation of the health and safety in the corporation or corporate house is very important. বলতে পারি নাকি? জি স্যার।
তাদের জন্য বলতে পারি, আমেরিকার জন্য, আমাদের জন্য না তো। কারণ এই ইনফরমেশন তো আমি আমেরিকান ইনফরমেশন তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, তাই নাকি? শোনা যাচ্ছে? তাহলে একটু জি, স্যার। এখন আমরা দেখি বাংলাদেশের হেলথ অ্যান্ড সেফটি কন্ডিশন। 2005 থেকে 2013 এর ডেটা এখানে দেওয়া আছে। সামারি অফ দ্য অ্যাক্টিভিটিস of DIFE from January 2005 to December 2013. DIFE হলো ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্সপেকশন অফ ফ্যাক্টরিজ এন্ড এস্টাবলিশমেন্ট। যারা আর কি ওয়ার্কার, যারা হেলথ এন্ড সেফটি সরকারি যে অফিস দেখে, এটা এদেরকে বলা হয় DIFE। এবং তাদের মতে টোটাল ইন্সপেকশন করছে 2005 এ 42,000-এর মতো, আর 2013 এ করছে 21,000-এর মতো। এবং এই তুমি যদি দেখো যে ভারতেও করছে 57,000, সাডেনলি ইটস বিকাম ভেরি লো 13তে এসে। রানা প্লাজা অ্যাক্সিডেন্টটা কত সালে হয়েছিল আমাদের এখানে? 2013 sir. হ্যাঁ, 13 এ। এই ঘটনাটার পরে, এই অ্যাক্সিডেন্টটার পরে আসলে অনেক অনেক ডিসমিস কেস, টোটাল কেস সবই কমে গেছে আমরা যদি দেখি। এবং এটা একটা র ডেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম, তারা যেগুলো দিচ্ছে, মানে টোটাল 57,000 কেসও তারা হ্যান্ডেল করছে, ইন্সপেক্ট করছে। আদৌ কিভাবে করছে আই ডোন্ট নো, বাট দেয়ার ডাটাবেস শোজ দ্যাট দেয়ার ইজ এ many inspection and many total cases from 26,000 to 500, going down to 5,000, sorry. And the dismissed case is 898 in 2013, and the pending cases of 4,000 approximately. And whereas in 2005, the pending case was 18,000. That means if you look on the ACE types of data, you will find there are significant variation of inspected case, pending case, and the casualty in Bangladesh from 2005 to 2013. স্যার, কি বলেন স্যার? স্যার এই যে টোটাল ইন্সপেকশন এটা কমে গেল কেন স্যার? যেমন 2005-এ অনেক ছিল, প্রায় 46,000। কমে গেল কারণ ইন্সপেকশন আমাদের দেশে হয় যখন অভিযোগ আসে, কমপ্লেন আসে, কমপ্লেন কমে গেছে। কারণ হলো তারা হেলথ এন্ড সেফটির জন্য যে মেজার গুলো নেওয়া এটা নিয়েছে, এবং সরকারের কথায় নেয় নাই, DIFE এর কথায় নেয় নাই, নিয়েছে বায়ারের কথায়। বায়াররা যখন রানা প্লাজার মতো এত বড় অ্যাক্সিডেন্ট হলো, তখন বায়াররা বলছে আমরা তোমাদের প্রোডাক্ট নিব না তোমরা যদি হেলথ এন্ড সেফটি এনশিওর না করো। এনশিওর যখন করছে তখন তো ন্যাচারালি ইন্সপেকশন কমে যাবে বা ক্যাজুয়ালিটি কমে যাবে, তাই নয় কি? জি স্যার। সেই কথাটাই আমি এই ডেটাবেস বা টেবিলটার মাধ্যমে তোমাদেরকে দেখাতে চেয়েছি। এরপর আমরা যাবো তাহলে ওসাস মিশন। ওসাসের মিশনটা কি? তাহলে হেলথ এন্ড সেফটির মিশনটা কি আমাদের কাছে একটু ক্লিয়ার হতে হবে। মিশনটা হলো, আমাদের কাছে আর 10 মিনিট আছে। এই upgrade now, remove the limit of 10 minutes. এক মুশকিলের বিষয়। স্যার সেম লিংক আবার জয়েন করব? সেম লিংক কি ওয়ার্ক করবে? করতে পারে স্যার। আচ্ছা, যদি করে তোমরা চেষ্টা করে দেখো সেম লিংক, তাইলে আমি ওই নওশিনের ইমেইলে আবার ক্রিয়েট করে দিব, অসুবিধা নেই। আমি আগে ক্রিয়েট করে রাখি সবকিছু, ঠিক আছে? যদি সেম লিংক কাজ না করে তাহলে আমি নওশিনের ইমেইল আবার দিয়ে দেব। আচ্ছা, যে কথাটা আমরা বলতেছিলাম যে মিশন, তাহলে হেলথ এন্ড সেফটির মিশনটা কি হওয়া উচিত? ব্রডলি যদি আমরা চিন্তা করি যে সেফটি এনশিওর করতে হবে এন্ড হেলথফুল ওয়ার্কিং কন্ডিশন রাখতে হবে ফর বোথ ম্যান এন্ড নো ম্যান। হাউ?
by setting and enforcing standards. Which standards? OSAS standards, health and safety standards. And by providing training, outreach, education, and assistance. শুধু স্ট্যান্ডার্ড সেট করে বসে রইলাম তাহলে তো হবে না। যারা এই স্ট্যান্ডার্ডের ভিতরে কাজ করবে তাদেরকে ট্রেনিং দিতে হবে, আউটরিচের মধ্যে দিতে হবে, তাদেরকে এডুকেশন এবং অ্যাসিস্ট্যান্স দিতে হবে। তাহলেই ওসাসের যে গাইডলাইন এটা আমরা ফলো করতে পারবো। Some of the things OSAS does to carry out in its mission, in addition to that is developing job safety and health standards for enforcing through the work site inspections, providing training program to increase knowledge about occupational health and safety. Maybe you guys can take a professional training to increase your knowledge on the occupational health and safety. There are some course we call this lead auditor course that help to develop how you will audit the occupational health and safety standards, how you will work as an internal auditor or external auditor, and you certify different company using your audit program for health and safety issues. That is another mission, and this developing job safety and health standards also enforcing through the work site inspections. And if you look on the occupational safety and health of the country profile in Bangladesh and ILO, you will find more detail about the status of the occupational health and safety status of Bangladesh. And that will give you a brief idea how ILO guided us to maintain. You know, so the organization ILO. Yes, sir. What's the work of the ILO? ILO কাজটা কি? So লেবারদের ইস্যুস নিয়ে বেসিক্যালি কাজ করে। কি ধরনের কাজ করে লেবারদের ইস্যু নিয়ে? এটা শুনি। স্যার তাদের হেলথ সেফটি, তারপর স্যার জবের স্ট্যান্ডার্ড, কোয়ালিটি ইনশিওর হচ্ছে কিনা, এরকম কিছু। স্যার অনেক পলিসিও মনে হয় ওরা দিয়ে দেয় আর স্ট্রিটের জন্য লেবার। স্যার ওদের মাঝে মাঝে স্যার দাবি থাকে কিছু, সেই দাবিগুলো হয়তো পূরণ করার জন্য গভর্নমেন্টকে বা ওনারকে তারা প্রেসারাইজ করে। আচ্ছা, তাহলে আইএলওর ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন। এই এক কথায় বলতে আমি বলি আইএলওর কাজ হলো লেবারদের ভালো মন্দ দেখা, তাই না? জি স্যার। ILO is working for the well-being of the labor, and there is occupational safety and health of the country profile of ILO reflecting the so-called Rana Plaza accident, and that was a very tough and hard example for the mankind, and that depend on this casualty. How many people die in the Rana Plaza accident? Still we don't know. And that make a big problem for us. So the occupational safety and health of the country profile is still the rebuilding the life of the Rana Plaza stories and survival. That was still kept in the ILO homepage. তাহলে আমরা বুঝলাম যে অ্যাক্সিডেন্ট একটা মারাত্মক জিনিস অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি, তাই না? তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট কাকে বলে, ইনসিডেন্ট কাকে বলে, এটা আমাদের জানা দরকার। তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট কাকে বলে বলো তো? যেটা আনওয়ান্টেড বা আনডিজায়ার্ড। কাকে বলবো আমরা অ্যাক্সিডেন্ট? স্যার যেটা আনওয়ান্টেড বা আনডিজায়ার্ডলি হঠাৎ করে বা সার্কামস্ট্যান্সে হয়ে যায় বা ঘটে যায়, সেটা স্যার অ্যাক্সিডেন্ট। স্যার ইনসিডেন্টটা ঘটনা যেটা হতেও পারতো, আর এক্সিডেন্টটা স্যার যেটা ইনজুরি বা ড্যামেজ
করে ফেলে অলরেডি সেটা কোনো একটা ঘটনার কোনো একটা সার্কামস্টেন্সের ফলে। স্যার এটা কি স্যার অ্যাক্সিডেন্ট আর ইনসিডেন্টটা কি স্যার ডিজাস্টার আর হ্যাজার্ডের মতন? না, আচ্ছা স্যার। অ্যাক্সিডেন্ট হলো একটা আনডিজারেবল ইভেন্ট আমরা যদি বলি, আর ইনসিডেন্ট হলো undesirable near to the undesirable event which causes accident. Accident হলো undesirable circumstances which give rise to ill health or injury, damage to property, plant, product or environment, and production loss or increase the liabilities. তার মানে অ্যাক্সিডেন্ট হলো আমরা চাই না এরকম একটা অবস্থা যেটার মাধ্যমে আমরা খারাপ ইল হেলথ হতে পারে, প্রোডাক্ট লস হতে পারে, ড্যামেজ to our property, land, product and environment, and we face difficulties and our liability become high. That is the accident. An incident is close to the accident, close to the undesirable circumstances or near misses which could cause the accident, not exactly accident. And harm is the potential to causes harm. Harm include ill health and injury, damage of the property, plant, product and environment, and production loss or increase the liability. Even production loss হলে সেটাকে আমরা harm হিসাবে বলতে পারি। কি হলো, বোঝা গেল আমার কথাটা? ইনসিডেন্ট আর অ্যাক্সিডেন্ট। জি স্যার। আমার মনে হয় we have only 1 minute approximately. harm, তাহলে আমরা তিনটা টার্ম এখানে জানলাম, অ্যাক্সিডেন্ট, ইনসিডেন্ট এন্ড হার্ম। স্যার ইনসিডেন্টের এক্সাম্পল স্যার একটু বললে ক্লিয়ার হতো। ইনসিডেন্ট এক্সাম্পল হলো ক্লিয়ার হতো, ধরো তুমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ না, জি স্যার। একটা কলার সুলাই তো বলে না, এটাকে কি বলে, কলার সুলাই তো বলে, জি এটা স্যার। পায়ের নিচে পড়ে তুমি স্লিপ খেয়ে পড়ে গেলা, পড়ে যাই তোমার পাটা ভেঙে গেল, এটা হলো অ্যাক্সিডেন্ট, আচ্ছা। তাই নয় কি? জি স্যার। আর এই সোলাটা পায়ের নিচে পড়লো, তুমি পড়ে গেছিল কিন্তু কিছু একটা ধরে বা সামবডি কিপ ইউ আপ, জি স্যার। জি বুঝেছি। এই হলো ইনসিডেন্ট, মানে তোমার ক্ষতিটা হয় না বা নিয়ার মিসেস মানে হতে যাচ্ছিল জি স্যার হয় বুঝতে নাই। পেরেছি। এই সবাই বুঝতে পেরেছো ওর কথাটা? জি স্যার। এই লেস দ্যান 1 মিনিট স্যার, আছে, আমি আবার রিস্টার্ট করে তারপর আবার নেক্সট স্লাইডে যাবো আর কি, এই জন্য একটু ওয়েট করছি। যদি এই লিঙ্কই কাজ করে করলো, নাহলে আমি আবার আরেকটা লিঙ্ক নওশিনের এখানে পাঠাচ্ছি। এটা খুব Okay, sir. যন্ত্রণাদায়ক একটা বিষয়। এইটাই কাজ করার কথা, এইটাই আবার ক্লিক করলে হওয়ার কথা, তাই না কি? স্যার এটাই হওয়ার জি কথা। স্যার। Why we need to remain preventing the accident? Accident আমাদের মানে ম্যানেজ করা দরকার কেন বা কমানো দরকার কেন, কোনো ধারণা আছে তোমাদের? হ্যালো, why we need to preventing the accident? There are 3 main reasons for preventing the accident and ill health. One is moral or human. No one comes to work to be injured or killed. কেউ কি অফিসে যায় ইনজুরি হওয়ার জন্য বা মারা যাওয়ার জন্য, বা কোনো কাজ করতে যায় মারা যাওয়ার জন্য বা ইনজুরি হওয়ার জন্য? না স্যার। শোনা যাচ্ছে আমাকে? জি স্যার শোনা যাচ্ছে।
আমি বলছি আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? স্যার শোনা জি যাচ্ছে। স্যার শোনা যাচ্ছে আপনাকে। আমি বলছি যে অ্যাক্সিডেন্ট প্রিভেন্টিং এর জন্য 3টা কারণ আছে। আমরা যে কারণে অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজ করতে চাই বা অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি ম্যানেজ করতে চাই, কারণগুলো হলো, ফার্স্ট হলো মরাল। মরাল কারণটা হলো কেউ তো অফিসে বা কাজে যায় না ইনজুরি হওয়ার জন্য বা মারা যাওয়ার জন্য, যায়? তোমরা কেউ যাবা? না স্যার। না স্যার। তো এটা হলো মরাল অ্যাসপেক্ট। আরেকটা হলো কস্ট। এখানে একটা দেখো, একটা আইসবার্গের ছবি দেওয়া আছে, একটা বোর্ড চলছে। এই অ্যাক্সিডেন্ট বা ইন্স্যুরেন্সের কস্ট হলো এরকম, যে কাজটা তুমি 1 পাউন্ড দিয়ে করতে পারবা বা $1 দিয়ে বা $1 দিয়ে করতে পারবা, সেই কাজটা যদি তোমার ইন্স্যুরেন্স না থাকে তাহলে 36 পাউন্ডের মতো লাগতে পারে, মানে 36 টাইমস হায়ারও লাগতে পারে। ইন্স্যুরেন্স থাকলে $1 বা 1 পাউন্ডে বা $1 হবে, না থাকলে 36 টাকা, ডলার বা পাউন্ড লাগবে। তাহলে কস্ট, কস্ট অ্যাক্সিডেন্ট কস্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশন মানি, এই টাকাটা কে দিবে? অর্গানাইজেশন দিবে না? জি যদিও স্যার। আমাদের দেশে দেয় না, কিন্তু কোন একটা ওয়ার্কার মারা গেলে বা কিছু হলে তো অর্গানাইজেশন কি দিতে হবে নাকি? জি স্যার। জি স্যার। আমাদের দেশে আমরা অর্গানাইজেশন আর কলেজে গভর্নমেন্ট দুইটা থেকেই তো হওয়ার কথা। না, এখন জি ধরো স্যার। এই যে নারায়ণগঞ্জে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো, 52 শিশু মারা গেল, সরকার কি বললো যে 50,000 টাকা করে দিবে পার পার্সনকে, আর ওর মালিককে ধরে জেলে নিয়ে গেছে, তাই না? স্যার মালিককে জামিনও দিয়ে দিছে। আচ্ছা, জেলে তো নিছে লিস্ট, জি স্যার। কিন্তু কোনো তাতে কোনো ওয়ার্কারদের কোনো লাভ হয়েছে? না স্যার। কিন্তু ও যদি হেলথ অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজ করতো, ওর হয়তো অল্প টাকা লাগতো, কিন্তু এত বড় ড্যামারেজে তো পড়তো না, ও পড়তো। না স্যার। কস্ট, কস্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশন একটা ফ্যাক্টর, মানে কেন আমরা এটা প্রিভেন্ট করবো হেলথ অ্যান্ড সেফটি। আর থার্ড হলো লেজিসলেশন, যে সরকার ওরা জেলে নিয়ে গেছে কেন? স্যার হেলথ এন্ড সেফটি স্যার ইনশিওর করে। হেলথ এন্ড সেফটি মানে এনশিওর করতে অর্গানাইজেশন পারেনি হ্যাভ এ স্যার। লিগ্যাল অবলিগেশন। আমাদের গভর্নমেন্টের লেবার রুলস এ সমস্ত লিগ্যাল পয়েন্ট আছে, সেটা ও ওর কোম্পানি মানেনি বা মেনে চলেনি দেখে এই দুর্ঘটনাটা ঘটছে, তাই নয় কি? জি স্যার। তাহলে আমাদের রিজন ফর প্রিভেন্টিং অ্যাক্সিডেন্ট হলো 3টা: মরাল, কস্ট এন্ড লেজিসলেশন। ক্লিয়ার? জি স্যার। তাহলে এইটার এই লেজিসলেশনটা ফলো করা কার রেসপন্সিবিলিটি? এমপ্লয়ির না এমপ্লয়ারের? স্যার সবার স্যার। উভয় পক্ষের। তবে আমরা এখানে যেহেতু এমপ্লয়ি হলো মেইন, তার কথাটা এখানে নিয়ে আসি। এমপ্লয়ার রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য legal aspects: provide a workplace free from recognized hazards and comply with OSHA standards. এটা এমপ্লয়ারের কাজ, যে রিকগনাইজড হ্যাজার্ডস ফ্রি করতে হবে এবং একটা কন্ডিউসিভ স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে হবে। প্রোভাইড ট্রেনিং, যদি কোনো কাজে যদি ট্রেনিং লাগে, হার্মফুল বা হ্যাজার্ডিয়াস কাজে, সেটা ট্রেনিং দিতে হবে। পিপিই পড়তে যদি ট্রেনিং লাগে, সেই ট্রেনিং দিতে হবে। কিপ রেকর্ড অফ ইনজুরিস এন্ড ইলনেস, যদি লগ বুকে ইনজুরির রেকর্ড রাখতে হবে। প্রোভাইড মেডিকেল এক্সামিনেশনস ওয়েন রিকর্ড, যখন মেডিকেল এক্সামিনেশন লাগে, এবং এটা ওয়ার্কার শুড হ্যাভ দ্য অ্যাক্সেস টু চেক দ্য মেডিকেল এক্সামিনেশন রিপোর্ট and not discriminate against workers who exercise their right under the act of the OSHA. মানে লিগ্যাল অ্যাসপেক্টে যে রাইট আছে সেটা যে এক্সারসাইজ করবে, তাকে ডিসক্রিমিনেট করা যাবে না। পোস্ট OSHA সাইটেশন হ্যাজার্ড কারেকশন নোটিশ করতে হবে এবং প্রোভাইড এন্ড পে ফর দ্য মোস্ট অফ দ্য পিপিই। এখন ধরো কাজ করতে তোমার হ্যান্ড গ্লোভস লাগবে, তুমি বলে দিলা ওয়ার্কারে তুমি হ্যান্ড গ্লোভস বাইরে থেকে নিয়ে আসবা, ওর কাছে তো টাকা নাই, ও নিয়ে আসবে না, অ্যাক্সিডেন্ট হবে, ওর আঙ্গুল কেটে যাবে, এই দায়িত্ব তখন কে নিবে? এমপ্লয়ার কে নিতে হবে। সো এমপ্লয়ার শুড প্রোভাইড দ্য necessary PPE. That is the responsibility of the employer. আচ্ছা, এই 10 নম্বর স্লাইড পর্যন্ত আমি করি, আমি এই পর্যন্ত কারো কোনো বক্তব্য আছে কিনা?
স্যার একটা পয়েন্ট বুঝিনি এমপ্লয়ার রেসপন্সিবিলিটিস এখানে নট ডিসক্রিমিনেট এগেইনস্ট ওয়ার্কার্স হু এক্সারসাইজ দেয়ার রাইটস আন্ডার দ্য অ্যাক্ট স্যার এই পয়েন্টটা ঠিক বুঝিনি একটু বুঝিয়ে দিন। এই তুমি ছাত্র হিসাবে তোমার তো কিছু অধিকার আছে আমার কাছে, তাই না? রিটার্ন জি স্যার। বাংলাদেশ লেবার ল রুল অনুযায়ী ওয়ার্কারদের তো কিছু অধিকার আছে, কি দেখতে পারবে, কি করতে পারবে। এখন সব ওয়ার্কার তো এত কিছু দেখতে যায় না, যে দেখতে যাবে লিগ্যাল আসপেক্ট অনুযায়ী। এখন কোম্পানির ম্যানেজার তার উপরে তো রুষ্ট হইতে পারে না, অসন্তুষ্ট হইতে পারে না। এই অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে ডিসক্রিমিনেট করতে পারে না, যে তার বেতন কমাইতে পারে, তার ছুটি কাটতে পারে, এইগুলো করতে পারবে না। ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, বুঝছি। থ্যাংক ইউ। এই পর্যন্ত তাহলে ক্লিয়ার তোমাদের সবার কাছে? যদি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হয় তাহলে আমি একটু তোমাদেরকে একটা আলোচনার বিষয় দিতে চাই। সেটা হলো অ্যাক্সিডেন্ট আর ইনসিডেন্ট বলতে তোমরা কি বুঝো, আর আমরা অ্যাক্সিডেন্ট প্রিভেন্ট করব কেন? তোমাদের কি মনে হয় কি কি কারণে আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট প্রিভেন্ট করা দরকার ওয়ার্ক প্লেসে? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার আমরা তো মনে হয় মানে একদম 100% কোনো অ্যাক্সিডেন্টটা মানে অকুপেশনাল সেফটিটা ইনশিওর করতে মনে হয় না পারবো, এটা কি সম্ভব? কারণ স্যার অনেক ক্ষেত্রে দেখা না। যায় যে কিছু না কিছু থাকেই প্রবলেম, লাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়, হয়তো বা সে সবকিছু মেনটেন করছে কিন্তু স্যার অনেক সময় তো হয়ে যায় অ্যাক্সিডেন্ট, তো আমরা কি পারবো 100% করতে কখনো? না, কখনোই পারবো না, কিন্তু আমরা 100% প্রিভেন্টিভ মেজার নিতে পারবো। ইট ডাজ নট মিন যে অ্যাক্সিডেন্ট হবে না। যেমন আমি সহজে বলি, তুমি হেলমেট পরে মোটরসাইকেল চালাইতে পারো, কিন্তু তুমি যদি ভাবো হেলমেট পরার পর আর মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট হবে না, তাহলে ভুল হবে। কিন্তু তোমার হেড ইনজুরির রিস্কটা কমাবে, রিস্কটা রিডিউস করবে। জি স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমি 5 মিনিট সময় দিব তোমাদেরকে। স্যার কোশ্চেনটা আরেকবার রিপিট করবেন প্লিজ স্যার। ইনসিডেন্ট আর অ্যাক্সিডেন্ট বলতে কি বুঝো, এবং অ্যাক্সিডেন্ট প্রিভেনশনের কারণগুলো কি কি? থ্যাংক ইউ স্যার।